કથા શોભના આવનાર દરેક ભાઈઓ બહેનોને ખાસ વિનંતી શાંતિ રાખે. દર્શન કમિટીના સર્વે સભ્યશ્રીઓને આપ સહકાર આપશો. બેઠક વ્યવસ્થા એ કહે એ પ્રમાણે આપ બેસશો. આજે આરતીના યજમાન દાતાશ્રી છે પટેલ ચીમનલાલ હરગોનદાસ ગુગડા, એમના તરફથી મહારાજશ્રીને ફૂલહાર અર્પણ કરવામાં આવશે અને સ્વાગત કરવામાં આવશે. ત્યાર પછી પ્રસાદીના યજમાન દાતા શ્રી સ્વર્ગસ્થ મેનાબેન શિવરામદાસ કિયાદરા હસ્તે નટુભાઈ રીતેશભાઈને વિનંતી કરું છું, એમના તરફથી ફૂલહાર દ્વારા મહારાજશ્રીનું સ્વાગત કરશે. ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના ઉમિયા માતાજી સંસ્થાનના પ્રમુખશ્રી તથા ઊંઝા વિભાગના ધારાસભ્ય માનનીય શ્રી નારાયણ કાકાને વિનંતી કરું છું, મહારાજશ્રીને ફૂલ દ્વારા સ્વાગત કરશે. મહારાજશ્રીનો સંપર્ક કરાવનાર સૌ પ્રથમ નારાયણ કાકા હતા અને એટલે જ કેવલેશ્વર વિકાસ ટ્રસ્ટ આ એક સુંદર કથાનું આયોજન કરી શક્યું છે. શરૂઆત એમનાથી જ થઈ હતી એવા નારાયણ કાકાને વિનંતી કરું છું. રંગપુર સમાજના પ્રમુખ શ્રી પટેલ રમેશભાઈ જેઠાલાલ બાલોત મહારાજના સ્વાગત માટે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત થવા માટે વિનંતી કરું છું. દૂધલીની દેશ ઓટા સમાજ કડવા પાટીદાર એમના મંત્રી શ્રી કિશનભાઈ સાહેબ એમને વિનંતી કરું છું મહારાજશ્રીનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરે.
રંગપુર ઓટા સમાજના મંત્રીશ્રી બહારમાડ પટેલ મહેન્દ્રભાઈ વિનંતી કરું છું મારા શ્રીના સ્વાગત માટે આવે, ફુલહારથી એમનું સ્વાગત કરશે. શ્રી કેવલેશ્વર મહાદેવ વિકાસ ટ્રસ્ટના મંત્રી શ્રી પટેલ મહેશભાઈ લીલાચંદભાઈ કિયાદરા એમને વિનંતી કરું છું કે અહીંયા સ્ટેજ પર મારા શ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે આવે. એક ખાસ જાહેરાત છે, જે યજમાનશ્રીને મહારાજની પધરામણી એમના ઘેર કરવાની હોય, પાવન પગલા મહારાજશ્રીના એમના ઘેર પધરાવાના હોય તો અહીંયા મયુરભાઈ કરીને છે, એમની પાસે આપણે નામ નોંધાવવા માટે વિનંતી છે. અમારો સંપર્ક કરશો તો અમે મયુરભાઈનો સંપર્ક આપણે કરી આપીશું. સર્વે સ્વાગત કરનાર મહાનુભાવોનું અત્રે આભાર માનું છું. આપણે હવે કથા શ્રવણ કરીશું. राजराजेश्वरी उमिया देव्यै नमः। केवलेश्वर महादेवाय नमः। काशी विश्वनाथाय
रत्नैः कल्पितमाशनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितमृगमदा मोदान्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपात्ररचिता पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहीयता सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिता पात्रे घृतं पायश भक्ष्यं पञ्चविध पयोदधियुत रम्भाफलं फाणितम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वला ताम्बूलं मनसा मया विरचित भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगां व्याजनका चादर्शकं निर्मला वीणा काहलकला गीतं चन्द्रोद्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव
पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणः शरीरं गृह पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि यद् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् शिवो तवाराधनम् शम्भो करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरे वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः आइए देवादिदेव महादेव को याद करते हैं। हमारे शास्त्र में शनिवार का बहुत ही महत्व है। स्थाप्यम समाप्यम शनि भौम वासरे। और शिव महापुराण में आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शिव के कई अवतार हैं। उनमें से एक हनुमान जी का भी एक अवतार है। आइए, आज का समय बहुत ही अमूल्य समय है, दिन है। देवादिदेव महादेव को याद करते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। सभी प्रकार के जो कर्मों से मुक्त करते हैं, जीव को शिव की ओर ले जाते हैं, वह महादेव है। आइए महादेव को याद करते हैं। हर हर महादेव शंभो, हर हर विश्वनाथ शंभो। अनाथ नाथ विश्वनाथ, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका महादेव होता है। आइए, हर हर महादेव शंभो, शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो, हर हर महादेव शंभो,
शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो। महादेव शंभो हर हर महाकाल शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महाकाल शंभो। शंभो हर हर सोमनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर सोमनाथ शंभो। अंतर क्या दोनों के बीच में बोलो प्रेम
હર હર વિશ્વનાથ શંભો શેષનાગનો ગલપટો કરી શિવજી ગયે કૈલા અખંડ તપસ્યા ધારણે કરી જય જય ભોલેનાથ હર હર મહાદેવ શંભો હર હર વિશ્વનાથ શંભો હર હર મહાદેવ શંભો હર હર વિશ્વનાથ શંભો હર હર મહાદેવ શંભો હર હર મહાદેવ શંભો હર હર વિશ્વનાથ 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 બોલીએ શ્રી કેવલેશ્વર મહાદેવ કી જય નમઃ પાર્વતી પદ હર હર મહાદેવ હર મહાદેવ પરમ શિવકારી કથા અને માં ઉમિયાના ધામમાં સફળતા અને સરળતા સફળતા અને સરળતા એ બંને તમને એક સાથે જોવા મળે એને હૃદયથી નમસ્કાર કરજો. એક એવું વ્યક્તિત્વ નારાયણ કાકા જેમના માધ્યમથી આજે તમે અને હું ભેગા થયા છીએ. અમે આ વર્ષમાં 4 વખત મળ્યા સુકડીમાં. એક વિવાહ સંસ્કાર 72 સમાજમાં અમૃત કાકાને ત્યાં. પણ જ્યારે અમે મળ્યા ત્યારે અમે આ કથાની જ હસુભાઈ ચર્ચા કરતા અને નારાયણ કાકા મને કહે, બાપુ તમે ધ્યાન રાખજો, શ્રેષ્ઠ કથા કરવાની છે એમ, કોઈ ખામી ન રહી જાય એમ, એમનો ભાવ શ્રેષ્ઠ. એ સેતુ બન્યા છે તમારે ને મારા વચ્ચે. અને આ શિવ પુરાણ છે ને એ ભગવાન શિવ અને મનુષ્યના વચ્ચે પ્રદાન કર્યું હોય તો એ ભગવાન વિષ્ણુએ, વાયા મીડિયેટર ભગવાન વિષ્ણુ હતા અને વિષ્ણુનું નામ પણ નારાયણ હતું. વ્યાસપીઠ પરથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, કાશી વિશ્વનાથ કેવલેશ્વરને, મા ઉમિયાને એમનું આરોગ્ય, આયુહો, વેદના મંત્રથી આશીર્વાદ એક વ્યાસ તરીકે, બ્રાહ્મણ તરીકે પ્રદાન કરું છું.
કે એમના માધ્યમથી સદૈવ આવા સત્કાર્ય થાય. પુનસ્ત્વા દ્વિતીયા રુદ્રા વશવઃ શમિંધતામ પુનર્બ્રહ્માણ વશુની થજનૈહિ ગ્રેતે નત્વં તન્વં વર્ધયશ્વ સત્યાઃ સંતુ જજમાનસ્ય કામા. કથાને આગળ દીપાવતા મહાદેવે ભગવાન વિષ્ણુને અને બ્રહ્માજીને કહ્યું, આપ બંને કાશી નગરમાં જાઓ. મારા ત્રિશુલ ઉપર એ નગરી બિરાજમાન છે. શિવ પુરાણમાં એવું વર્ણન છે કે કાશી નગરીને આ જીવનમાં કાંઈ ના થાય એવી અદ્ભુત નગરી, આખા વિશ્વનો નાથ ત્યાં સાક્ષાત બિરાજમાન છે. ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન બ્રહ્મા, તમે બંને ત્યાં તપ કરો અને જ્યારે તમારું તપ પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ એ ફળ સ્વરૂપમાં તમે સૃષ્ટિની રચના કરો. અને કાશીનગરનું બહુ જ મહત્વ છે. વિશ્વેશ્વમ માધવમ ધુંડીમ દંડપાણીંચ ભૈરવમ વંદે કાશી ગુહાં ગંગા ભવાની મણિકર્ણિકા. કાશીનું નામ કા કહેતા કાયા અને સી કહેતા શિવ. આ કાયા ના માધ્યમથી શિવ તરફ લઈ જાય એનું નામ કાશી. બીજું એનું નામ છે વારાણસી. વારી કહેતા પાણી, જલ, અને 80 કરતા 80, ત્યાં પાણીના 80 ઘાટ છે. વારાણસી એટલે વારાણસી. અને ત્રીજું એનું નામ છે બનારસ. બના હુઆ રસ, બધા જ રસ તમને ત્યાં મળે. બનારસ, કાશી. આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, સુરતનું જમણ અને કાશીનું મરણ. જીવનમાં એકવાર કાશી જજો. આમાંથી કોઈ ગયેલું છે ખરું? વાહ ભાઈ વાહ. લોકો આપણને માટલીમાં લઈ જાય, પેલા જઈ આવજો. અસારે આ સંસારના 4 જ સારાંશ છે, ઇસેન્સ. આ સંસારમાં 4 વસ્તુ કોઈ બી ડિવોટી, ભક્ત, કોઈ બી મનુષ્ય ભોગવે ને તો એને ખૂબ સુખી કહેવાય. અસારે ખલુ સંસારે સારમ એતત ચતુષ્ટયમ કાંસ્યમ વાસઃ સતામ સંગો ગંગામ પાસંગુ શૈવનમ. આ સંસારના 4 જ સારાંશ છે, જે મનુષ્ય એકવાર ભોગવે એનો બેડો પાર સમજવો. અસારે ખલુ સંસારે, આ સંસારમાં સાર, સારાંશ, મેતત, ચતુષ્ટય, 4 જ છે. તો કયા? કાશ્યામ વાસઃ, એક દિવસ કાશીમાં 1 દી 24 કલાક રોકાવું. કાશ્યામ વાસઃ. સતામ સંગો, કોની સાથે રહેવું? સંત સાથે. આ પૃથ્વીમાં કોઈ ઠંડક વાળી વસ્તુ હોય ને તો એ ચંદન છે. ચંદન બહુ ઠંડુ, એની અનુભૂતિ કરાવીશું. ચંદન બહુ ઠંડુ. ચંદન કરતા પણ જો કાંઈ શીતળ હોય તો એ ચંદ્રમા છે. અને
ચંદ્રમા કરતા પણ કાંઈ જો શીતળ હોય ને તો એ સારા સાધુ સંતોનો સંપર્ક છે. અને કાશીમાં ખૂબ આખી જ્ઞાનની નગરી છે. આઈ હેવ સીન, ત્યાં મેં જોયું ખૂબ જ્ઞાની, ખૂબ વિદ્વાન પંડિતો. કાશ્યામ વાસઃ સતામ સંગો ગંગામ બહ. ગંગાજળ થોડું ગ્રહણ કરવું, ગંગાજળ ત્યાં ગંગામાં સ્નાન કરવું, શંભુ સેવનમ અને મહાદેવના દર્શન કરવા. ત્યાં સાક્ષાત મહાદેવ બિરાજમાન છે. મારા પિતાશ્રીએ ત્યાં અભ્યાસ કરેલો અને કાશી વિશ્વનાથની કૃપા થઈ ત્યારથી અમે કાશી વિશ્વનાથને ખૂબ માનીએ. અમારા દરેક ક્ષેત્રનું નામ કાશી વિશ્વનાથ છે. એક દી કાશી જવું, કાશીનું ખૂબ મહત્વ, સાક્ષાત મહાદેવ ત્યાં બિરાજમાન છે. અને ત્યાં કોઈ મનુષ્ય રહે એ શું કહે, ચના ચલે ઓર ગંગાજલ જો પૂરે કિરતાર કાશી કબહુ ન છોડીએ વિશ્વનાથ દરબાર. અમને બીજું કાંઈ ના મળે ને તો હાલે, પણ ચના ચલે, થોડા અમને ચણા મળી જાય, ઓર ગંગાજલ થોડું પીવા માટે ગંગાજળ, ખાવા માટે થોડા ચણા અને થોડું ગંગાજળ પીવા માટે મળી જાય. જો પૂરે કિરતાર, જો મહાદેવ ખાલી આટલું અમારું પૂરું કરી દે ને તો કાશી કબહુ ન છોડીએ વિશ્વનાથ દરબાર. તો અમે આ જીવન કાશીને કોઈ દિવસ છોડીએ નહીં, અમે ત્યાં જ રહીએ. એટલું કાશીનું મહત્વ છે. અનાથ નાથ વિશ્વનાથ, જેનો કોઈ નથી ને એનો મહાદેવ છે. દેવ મેં બડો મહાદેવ બડો, નદ્યન મેં બડી ગંગ. દેવમાં સુપ્રીમ કોર્ટ હોય ને તો એ મહાદેવ છે. દેવ મેં બડો મહાદેવ, નદ્યન મેં બડી ગંગ. અને નદીઓમાં તમે ગણો કેટલી ભારતમાં નદીઓ છે. આપણે ગઈકાલે આખા સંકલ્પનું વર્ણન કર્યું. ગંગા, ભાગીરથી, ગોદાવરી, ક્ષિપ્રા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, તાપી, ચંદ્રભાગા, કાવેરી, પયુષણી, કૃષ્ણા, ભીમરેતુ, તુંગભદ્રા, તામ્રપર્ણી, વિશાલક્ષી, ચર્મવતી, વેતરવતી, કૌશિકી, ગંડકી, વિશ્વામિત્રી. આ દરેકમાં શ્રેષ્ઠ હોય ને એ ગંગા. શ્રેષ્ઠ એ ગંગા. દેવ મેં બડો મહાદેવ, નદ્યન મેં બડી ગંગ. ગંગા શ્રેષ્ઠ. મનુષ્ય લોક મેં વિપ્ર બડો. મનુષ્યમાં બ્રાહ્મણનો દેહ મળ્યો હોય અને એમાં જપ તપ કરી ભગવાનની ભક્તિ કરી એ ઉત્તમ મનુષ્ય લોકમાં. અને રાગન મેં સારંગ, રાગમાં સારંગ. સારંગ રાગ એ ખૂબ શ્રેષ્ઠ અને બપોરનો રાગ કહેવાય એને. હા, સારંગે સારંગ ગ્રહ્યો ઉપર સારંગ था, मुख से जो सारंग करे मुख को सारंग जा। हम परदेसी पंछी मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी, रेवू उंझा नगरी माराम जब लग है दाना पानी, जब लग है दाना पानी।
हम परदेसी पंछी मुसाफिर आए हैं यहाँ से लाली रेवू उमानिया नगरी मारा जब लग है दाना पानी जब लग है दाना पानी हिल करीले आखेले है तो गाने आखेले है तो गाने हिल करीले आखेले है तो गाने आखेले है तो गाने अवसर तारो फिर नहीं आवे अवसर तारो फिर नहीं आवे फिर मिलने को नाहे रेवो उधान गरी मारा जब लग है दाना पानी जब लग है दाना पानी जब लग है दाना पानी जब लग है दाना ખૂબ જ પાયસ રાગ પવિત્ર રાગ સારંગ રાગન में सारंग મહાદેવની આજ્ઞાથી ભગવાનના ત્રિશુલ પર જે બિરાજમાન છે કાશી નગરી તેમાં ભગવાન વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા એ તપ કરવા લાગ્યા. તપના ફળ સ્વરૂપે સૌ પ્રથમ સૃષ્ટિ રચના એની ઈચ્છા ભગવાન બ્રહ્માને થઈ અને સૌ પ્રથમ જલ સૃષ્ટિની રચના કરી. તેમાં ભગવાન બ્રહ્માએ અંજલિ લિબેશન અંજલિ ભરી જલ નાખ્યું અને 24 તત્વ વાળો એક પિંડ થયો. એક પિંડ 24 તત્વ વાળો થયો, પણ એમાં ચેતના ન હતી. ભગવાન બ્રહ્માએ વિષ્ણુનું ધ્યાન કર્યું. ઇદમ વિષ્ણુર્વિચક્રમે ત્રેધાની દધે પદમ સમૂઢમસે પાગુસુરે સ્વાહા. ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થયા. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, હે ભગવાન વિષ્ણુ, મેં આ 24 તત્વ વાળા એક પિંડની રચના કરી છે, એક ઈંડાની રચના કરી છે, પણ એમાં જીવ ચેતના નથી. એમાં તમે ચેતના આવે એવું કાંઈ કરો. બ્રહ્માજીનું વચન સાંભળે ભગવાન વિષ્ણુએ અનંત પુરુષનું રૂપ ધારણ કર્યું. સ્વરૂપ ધારણ કરીને એ પિંડમાં પ્રવેશ્યા. 24 તત્વનો એ પિંડ, એ ઈંડું, એની અંદર જીવ સર્જન થયું. પિંડના નીચે જલ જલ છે. એમાં ભગવાન વિષ્ણુએ આધાર શક્તિનું સ્થાપન કર્યું.
એ જલ પર ભગવાન કાચબા સ્વરૂપે બિરાજમાન થયા અને એ કાચબા પર સાક્ષાત શેષ નારાયણ બિરાજમાન થયા અને હાથમાં જેમ ફૂલનો દડો હોય એ જ પ્રમાણે ભગવાન શેષ નારાયણની ફણા પર આ પૃથ્વી બિરાજમાન છે. એ પિંડના એ ઈંડાના 14 ભાગ કર્યા. ઉપરના 7 ભાગ જેને લોક કહેવામાં આવે છે અને નીચેના 7 ભાગને પાતાળ કહેવામાં આવે છે. ઉપરના જે 7 લોક છે, ગઈકાલે આપણે હેમાદ્રી શ્રવણ કર્યું એની અંદર એનું વર્ણન આવ્યું. ભૂરલોક, ભુવરલોક, સ્વરલોક, મહરલોક, જનોલોક, તપોલોક, સત્યલોકાખ્ય સપ્તલોકાનામ અધોભાગ. નીચેના 7 ભાગ જેનું નામ છે તલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, રસાતલ, મહાતલ અને